بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن بہار رحمت کے سیگمنٹ بہار اخلاق کے اندر۔ اور جس طرح معمول کے طور پر ہمارے ساتھ روز ایک عالم دین ہوتے ہیں، ہمارا ایک نیا فارمیٹ جس میں ہم ایک شارٹ فلم دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ایک ڈسکشن، ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے، تو روزانہ کی بنیاد پر ایک عالم دین ہوتے ہیں۔ ہم بہت ممنون و مشکور ہیں آپ کے کہ آج پھر آپ نے جو ہے نا وہ اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ قبلہ شیخ علی حسن نورانی صاحب آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ آگا وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، شکر پروردگار کا۔ آگا جس طرح فارمیٹ سے واقف ہیں، چھوٹی سی شارٹ فلم کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ بیٹا کھانے کو ہے۔ آغا جی اس سے بھی کچھ اور لے لینا۔ سر آپ کے لیے ہیڈ آفس سے لیٹر آیا ہے۔ میرے لیے؟ ٹھیک، تھینک یو۔ لگتا ہے جس کا ڈر تھا وہی ہوا، ٹرمینیشن لیٹر آ گیا۔ یا اللہ، یا شکر ہے مالک۔ کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بابا میں کیا بتاؤں آپ کو، آج اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ نے میری زندگی بڑھا لی۔ یا میرے مولا رحم، سب ٹھیک ہے نا؟ بابا میں جس فیکٹری جاتا ہوں نا، اس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے میں، اس کے 8 ملازمین ڈرائیور کے ساتھ انتقال کر رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، کون؟ جواد کے فادر بات کر رہے ہیں؟ جی جواد کا فادر بات کر رہا ہوں۔ میں اسکول سے بات کر رہا تھا کہ گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چلیے مجھے ایک عجیب بات محسوس ہوئی ہے، جواد لنچ نہیں کر رہا، کیا آپ اسے لنچ نہیں دیتے؟ اس کی مما تو اسے روز لنچ دیتی ہے، مجھ سے پاکٹ منی بھی لے کے جاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں، میں پتہ کرتا ہوں جواد سے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں روز اسے لنچ بھی دیتا ہوں، پاکٹ منی ملتی ہے اسے، آخر یہ پیسے زیادہ کا ہے؟
پتہ کرنا پڑے گا اس سے. السلام علیکم. کیا حال ہے جواد, کیسے ہو؟ مجھے ایک بات بتاؤ, میں روز آپ کو پیسے دیتا ہوں اسکول میں خرچ کرنے کے لیے, آپ کی مما بھی آپ کو لنچ بنا کے دیتی ہے. آج میرے پاس آپ کے ٹیچر کا فون آیا, وہ کہتے ہیں کہ جواد اسکول میں لنچ ہی نہیں کرتا. آخر یہ پیسے جاتے کہاں ہیں؟ سب خیریت ہے؟ بیٹا مجھے بتاؤ کیا بات ہے, میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں کیا؟ ہم بہت خوش ہیں کہ تمہارے دل میں اتنی رحم ملی ہے, لیکن تمہیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا صدقہ ایک بہت نیک کام ہے. آپ سے آپ کو اپنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ جو کام کر رہے ہو اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ سے ہر مہینے ان انکل کے لیے ایسا صدقہ نکال کے رکھیں گے تاکہ آپ ان کی مدد اور اچھے طریقے سے کر سکو. چلیں جی ناظرین, ویلکم بیک. یقیناً جو ہے نا وہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا, فلم صدقے کے بارے میں ایک شارٹ فلم تھی جس کا کانسیپٹ صدقہ تھا. تو آگا اسی حوالے سے جو ہے نا وہ کچھ کنورزیشن, کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں. اچھا آگا, تو ہم نے جیسے شارٹ فلم دیکھی تو میرا پہلا سوال تو یوزولی یہ لفظ ہی جو نا وہ اتنا اس کو باندھ دیا گیا اتنی حقارت سے کہ جناب جو نا وہ آپ صدقہ دیتے ہیں تو آپ اپنی بلائیں جو نا وہ ایک تھیلی میں باندھ کے سامنے والے کو دے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر جو صدقہ ریسیو کرتا ہے تو کیا وہ ہمارے سر کی بلائیں لے لیتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے مظاہر. یہ واقعی ایک کنفیوژن موجود ہے ہمارے پاس. بہت سارے افراد جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی صدقہ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں سامنے والے کی بلائیں بھی جو ہے وہ گردن پر لے رہا ہوں. تو الصدقۃ, روایت جو ہمارے پاس ہے, الصدقۃ تدفع البلاء, صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹالتا ہے دینے والے کی. ٹھیک ہے, صحیح. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب دینے والا جو اپنی بلائیں ہیں وہ کسی دوسرے کی گردن اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہار پہنا رہا ہے بلاؤں کا کہ بھئی آپ جو ہے وہ اب میری بلائیں میری بلائیں آپ کی, وہ جو میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا خدا نہ خواستہ اب وہ آپ کا ہوگا. نہیں, خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. صدقہ جو ہے وہ انسان کی اپنی پرسنل جو ہے وہ کیا ہے کمال کے لیے ہے اور اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے, نہ یہ کہ یہ کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچاتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اور اس کا بہت آسان سولوشن یہ کہ بہرحال ہماری کمیونٹی کے اندر بھی اور اوور آل بھی عرف کے اندر بھی ایک قسم کی جو ہے وہ حقارت موجود ہے. اس کا جو بیٹر سولوشن ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے گفٹس کے نام پر دے. نیسیسری کہ میں صدقہ جب اپنی زبان سے کہوں گا کہ یہ صدقہ ہے تبھی وہ صدقہ زکوٰۃ بنے گی, نہیں, بلکہ میں کہوں کہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے, تحفہ بھی صدقہ ہے. کیا کہنے, کیا اچھا, کیا اچھا. حتیٰ مثال کے طور پر ایک فرینڈ جو ہے دوسرے فرینڈ کو دے رہا ہے, بھائی بہن کو دے رہی ہے, بہن جو ہے وہ بہن بھائی کو دے رہی ہے, بھائی جو ہے وہ بہن کو دے رہا ہے. زن و شوہر آپس میں ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں. تحائف دینے کے ہمارے پاس بہت زیادہ روایات ہے, ہدایت کی بہت زیادہ ریکمینڈڈ کام ہے. تو یہ سب صدقہ شمار کیا جاتا ہے. صدقہ ناٹ نیسیسری کہ میں جب یہ انٹینشن اپنے اندر لے کر آؤں کہ میں بلاؤں کو دور کر رہا ہوں اور پھر اس کی نیت سے میں 100 روپے نکالوں جیب سے یا 1000 روپے نکالوں یا لاکھ روپے جتنے بھی نکال رہا ہوں, تو یہ اس وقت صدقہ بنے گا. اچھا, اگر چونکہ ماہ رمضان میں ایک عجیب جذبات ہوتے ہیں جو نا وہ لوگوں کو دینے کے, تو
कम्युनिटी को गिव बैक करने के लिए जरूरी है कि जनाब जो ना वो आप सदके के पैसे दें या जो ना राशन का इंतजाम करें? कोई और बेहतर तरीका नहीं है हमारे पास इस तरह का कि जो ना वो बजाय इसके, मतलब क्या ये प्रोमोटेड है कि बजाय इसके कि मैं जो ना वो उनके महीने के घर का राशन करवाऊं, कुछ इस तरीके का इंतजाम कर दिया जाए, कोई ऐसा ठेला, कोई ऐसा स्टॉल अरेंज कर दिया जाए कि जिस वजह से ना सिर्फ जो ना वो अपनी लिविंग खुद निकाल सकें बल्कि इतने केपेबल हो जाएं एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से शायद या फ्रीलांसिंग की वजह से कि वो आगे 4 लोगों के लिए हेल्प कर सकें। इस हवाले से दीन इस्लाम में क्या ख्याल है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके सब जो है वो इसी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाएं और फिर इसका नतीजा डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म देखें तो इसका बेनिफिट है, लेकिन शॉर्ट टर्म जिसका पेट अभी नहीं भरा हुआ वो क्या करेगा? सही। तो इसको जो है वो एक बैलेंस सिचुएशन के अंदर चलना चाहिए, ठीक है। ये सूरत हाल एक बैलेंस स्टाइल के अंदर चलनी चाहिए कि ऐसा भी ना हो कि सिर्फ यही हो कि बस सब जो है वो राशन ही बांट रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि बस घर के अंदर जो है वो, अब बाद औकात तो ऐसा होता है कि वो रूह अफ़ज़ा की बोतल जितनी ज्यादा जमा हो जाती है बाज़ घरों के अंदर कि वो अब 10, 15, 20 शायद पूरे महीने, पूरा साल चलती रहेगी। तो ये जो है ना बैलेंस्ड होनी चाहिए सूरत हाल कि जहां पर मिसाल के तौर पर नीड्स हैं और जहां पर जरूरत है वहां पर राशन डाला जाए, फिर एक मुनासिब मिकदार के अंदर आपने राशन डाल दिया तो अब अगली ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तीसरा बंदा, चौथा बंदा सब मिलके जो है वो इसको राशन ही दिए जा रहे हैं। सही नहीं, बल्कि यहाँ पर एक बैलेंस सिचुएशन ये है कि एक बैलेंस जो इंसान कर सकता है इस सिनेरियो को वो इस तरीके से कर सकता है कि राशन डाल दिया जो 1 महीने का, बाकी जो है वो इसको, वो जो हम कहते हैं कि आप जरूरी नहीं है कि एक बंदे को जो है वो हर महीने लाकर मछली पकड़ा रहे हैं कि आप खाओ। हाँ, उसे मछली पकड़ना जो है वो क्या कहने, क्या अच्छी मिसाल है। मछली पकड़ना आप उसे सिखा दें तो फिर वो एक बार ही खुद फील हो जाएगा। तो ये बहरहाल बैलेंस करना होगा और इसको केस टू केस और सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करेगी चीजें। बहुत अच्छा। अच्छा, अगर थोड़ा सा एक फिक्री सवाल है अगला, लेकिन चूंकि हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो हम कर लेते हैं। अच्छा, अगर सवाल ये कि यूजुअली तौर पे होता ये है कि हम रोजाना मामूल के तौर पे कुछ पैसे निकालते हैं, वो कोई बॉक्स है या कोई जो ना वो तिजोरी किस्म की कोई चीज है उसमें डाल देते हैं, महीने के या 2 महीने के एंड पे कोई कलेक्ट करने वाला आ जाता है या हम 2 महीने के एंड पे किसी को दे देते हैं, तो क्या वो सदका अपने घर में रखना मुनासिब होता है या सदका जो हम रोज निकाल के डब्बे में डाल देते हैं वो सदका काउंट हो जाता है? बहुत अहम फिकी मसला है और आमतौर पर जब हम इसका जवाब देते हैं मोमिनीन को तो मोमिनीन कहते हैं ये क्या बात हुई, ये कैसी आप बातें कर रहे हैं और मतलब ये इस्लाम ये कैसी बातें कर रहा है। बहरहाल मैं इसका जो है वो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड समझाऊं कि जो असल फिकी मसला है सदक़े के हवाले से वो क्या है कि एक चीज जो इंपॉर्टेंट है सदक़े के अंदर, के सदका उस वक्त शुमार होगा कि जब तक वो जिस शख्स को भी मैंने सदका देना है वो फिजिकली उसे रिसीव नहीं कर लेता। सही, ठीक है, रिसीविंग नहीं हो जाती जब तक उस वक्त ये सदका काउंट नहीं होता है। हमारे फुक़हा इस बात को कहते हैं और डेफिनेटली रिवायात है हमारे पास जिसे हम फिक़ी टेक्निकल जबान में कब्ज कहते हैं। कब्ज कर लेना यानी रिसीव कर लेना। सही, अरबी में कब्ज कहा जाता है, उसे इंग्लिश में हम कहेंगे रिसीव कर लेना। तो अब मसला ये है कि अगर मैं किसी को जो है वो दे रहा हूं और वो फिजिकली उस अमाउंट को या उस काइंड को या जो भी चीज है वो उसे रिसीव कर रहा है तब तो ये सदका शुमार हो रहा है। लेकिन जब मैं अपने घर के ऊपर, घर में जो डब्बा मौजूद है उसे उस पे डाले जा रहा हूं तो ये तो कोई रिसीव ही नहीं कर रहा। ऐसा ही ये तो कोई बंदा उस वक्त रिसीव करेगा जब इस डब्बे की अमाउंट जो है वो कलेक्शन हो जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि आप कहेंगे कि अगर मुझे रोज सदका निकालना है तो मैं क्या करूंगा? रोज तो मैं किसी के घर पे जाके 1-1 रुपया नहीं दे सकता। ये तो बहुत मुश्किल है। 100 रुपये भी निकाल रहा हूं तब भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं हर रोज जाकर उसे जो है वो 100। तो इसका जो सबसे आसान रास्ता और सॉल्यूशन हमारे फुक़हा बयान करते हैं वो ये कि आप परमिशन ले लें। मसलन मिसाल के तौर पर, अच्छा अब एक ये भी मसला है ना कि हम ये सोच रहे होते हैं कि मसलन वो जो रोड पर मांग रहा है फकीर सिर्फ उसी को देंगे तो हमारा सदका शुमार होगा, जबकि मेरे मिसाल के तौर पर खुद अपने फैमिली के अंदर ऐसे बहुत व्हाइट कॉलर लोग होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सारे ऐसे व्हाइट कॉलर्स होते हैं जो मांग नहीं रहे होते। मैं जानता हूं कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो क्या है। सही, उनके बच्चों की स्कूल की फीस का मसला है, इसका मसला है, उसका मसला है। तो मैं किसी भी ऐसे शख्स से बात करके रखूं कि मैं आपकी वकालत और आपके बिहाफ पर ये पैसा जमा करता रहूंगा। सही, इस सिनेरियो के अंदर बेसिकली क्या है, अब मैं अपने हाथ में भी अगर यहां से यहां पे लेकर आ रहा हूं तो गोया क्या है, ये अब जो है वो उसका हाथ बन गया है। मैं उसके बिहाफ पर रिसीव कर रहा हूं। तो इसका सबसे आसान सॉल्यूशन ये है कि मैं इजाजत ले लूं, परमिशन ले लूं, जो भी शख्स है मिसाल के तौर पर XYZ मेरी जहन में कि भाई मैंने इस महीने इस शख्स को सदका देना है, मैं उससे परमिशन ले ली कि मैं उसके बिहाफ पर रिसीव करता रहूंगा। अब वो मैं डब्बे के अंदर डाल रहा हूं। अब वो डब्बा मेरा नहीं है, वो डब्बा उसका है, वो डब्बा उसका है। तो दरअसल मैं उसी के डब्बे में डाल रहा हूं, बस वो मेरे घर पर रखा हुआ है। क्या कहने, बहुत एक जो है ना वो एक अच्छा और फीजिबल सोल्यूशन था इसका। अगर बहुत अच्छा डिस्कशन रहा सदके के हवाले से, और भी यकीनन कुछ सवालात होंगे, लेकिन जो है ना वो वक्त की पाबंदी की वजह से इंशाल्लाह
پھر کبھی اس پر مزید بات ہوگی. یقیناً ناظرین نے یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ مستفید ہوئے ہوں گے اس ڈسکشن سے. انشاءاللہ بخیر و عافیت رہیں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر